डोडो टीवी। बहुत दिन तलर कथा जड़े शिक्षित बुद्धिमान व्यक्ति गाँव में निजर आउ निज भविष्यत पीढ़ींकर भल भविष्यत खोजुला। रामकिशोर गाँव सुदूर को जाई ग्रेजुएशन कर सारी सी पाठ पढ़ा सारा पर गाँव को फेरी आसला किंतु रोजगार पाई किछि साधन मिललानी। बापा मु गाँव किछि करि पारुनी। बन्या कारण फसल भी खराब हो जाउची। मते शहर को जाई जॉब खोजिबा को पड़िबो। कथा तो तोर पूरापूरी ठीक अछि। तो छुआंकर भविष्यत मध्य अछि। एमिति तुम मानु को छाड़ी कि मु केमिति रहिबी। बहुत कष्टरे तो बापा राजी हो गले। रामकिशोरंकर दुईटी पिला थिले, गोटे पुआ और गोटे झियो। आ दुहे जेजे जेजेमांकर गेल्हा थिले। कथा रहिला जे से माने प्रति छुट्टी रे गाँ को जीवा आसीबा करथिले। गाँ ठारू दूर सहरर भल स्कूल रे रामकिशोर को भल टीचर चाकरी मिलगला। निज बापा माँ को गाँव रे छाड़ी से निज परिवार सहित सहर रे शिफ्ट हो गले। समय धीरे धीरे बीती चलिला। प्रत्येक छुट्टी रे रामकिशोर निज परिवार सह गाँ को आसुथिले आ छुट्टी बीते सहर को फेरी जाउथिले। एबे तांको पुओ प्रखर आ झियो समता कॉलेज रे पढुथिले। पूर्व भली सबु बेले गाँ को जीवा आसीबा हेई पारु नथिला। केतेबेले क्रैश कोर्स तो केतेबेले ट्यूशन क्लासेस यार कारण हे जाउथिले। छुआ माने भल पाठ पढुथिले। प्रखर इंजीनियरिंग पढ़ा सारिथिला। झियो एमबीए रे एडमिशन करिथिला। प्रखर चाकरी रे जॉइन करबा पई 2 मासर समय थिला। बापा मो ये खाली टाइम को जेजे आ जेजेमां का सह बितेबा को चाहूची। मो गाँ को जाउची। हो निश्चय जा। तो जेजे जेजेमा खुशी होई जिबे। निश्चय जा। प्रखर खुशी ही गाँ रे पहुंची गला। जेजे जेजेमां का खुशीर ठिकाना ही नथिला। जहा हेले भी नाती इंजीनियर हो जाइथिला। जो छुआंकर भविष्यत गढ़िबा पई रामकिशोर शहर को जाइथिला से स्वप्न प्रथर पूरा करिदेला। जेजे जेजेमा गाँ लोकों को प्रशंसा करी करी थकु नथिले। प्रखर सकाळु उठी रेडी हे गाँ को देखिबा को आउ छोटे बेलर कथा मने पकेबा को घरु बाहरिला। बुली बुली जाई से गाँर गोटे पुराना गुंफा पाखरे पहुंचिला। सेठी हठात जोरे पवन बहिला। तापरे हठात पछरे गोटे झियो कहिला, प्रखर प्रखर। प्रखर पछकु बुलिकी भागिला। ये मते केमिति जानिला? तू मते केमिति जानिलु? मु तते प्रथमरु केबे देखिनी। तू किए केउठी रहू? मो ना स्तुति। मु तो छोट बेलर सांग। आमे सांग ही खेलुथिले। मोर जमा मने नाही। मु तते जानिनी। प्रखर तू मते केमिति भूली गलु? मु तोर केते भलो सांग। प्रखर विचित्र अनुभव कला। झियोटी ताकू आकर्षक लागिला। से मंत्र मुग्ध ही ता कथा सुनिला। एमिति लागुथिला जेमिति ता उपरे बशीकरण करा जाउछि। तुति तो माँ बापा किए केउठी रहू? मु तते भलो भाबे जानिछि। मु तते बहुत भलो पाए। प्रखर एमिति ता कथा आउ भल पाइबारे हजिगला जेमिति कि बहुत वर्षरु ताकू जानिछि। से सेतिकी समय ही तार सबु बुद्धि हजई सारिथिला। हाँ मो भी तते भल पाए। तो बिना मु बंची पारिबिनी। जा हो तते मने तो पड़िला। बोधे मो मेमोरी खराब हो जाइछि कारण मु तते अनुभव करि पारुछि किंतु मते किछि मने पडुनी। किछि कथा नाही। मु तते धीरे धीरे सब मने पकई देबी। अच्छा मु एबे जाउची। काली एठी देखा हबा। एमिति भावरे दुहिंकर प्रेम मिलन आरंभ होइगला। प्रखर किछि भी बुझिबा कि भाबिबा स्थिति रे नथिला। परदिन सेमाने पुणी सेठी देखा हेले। प्रखर आगरु अपेक्षा करुथिला आ पुणी स्तुति आसिला। हाय प्रखर। तू केते लेट रे आसिलु?
ମୁଁ କେତେବେଳେ ତୋର ୱେଟ୍ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ, ତୁ କାହାକୁ ବି ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି ବି କହିବୁନି, ନହେଲେ ସବୁ କିଛି ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତତେ ତ କେହି କିଛି ବି କହିବେନି, କିନ୍ତୁ ମୋର କ'ଣ ହେବ ଥରେ ଭାବି ନବୁ। ନା ନା, ଏମିତି ହବନି। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି, ମୁଁ କାହାକୁ କାହିଁକି କିଛି କହିବି। ଏବେ ଦୁହେଁ କାହାରି କଥାକୁ ନ ଭାବି ଭେଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଝିଅକୁ ନା ତ କେହି ଜାଣିଥିଲେ ନା କେହି ଚିହ୍ନିଥିଲେ। ସେ ଯିବା ଆସିବା ବେଳେ କାହାକୁ ଦେଖା ବି ଯାଉନଥିଲା। ସେ ପବନ ଭଳି ପ୍ରଖରର ବେଡରୁମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଖର ବିବେକ ଶୂନ୍ୟ ହେଇ ତା କାଠ କଣ୍ଢେଇ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେ ରେଗୁଲାର ରାତିରେ ଆସୁଥିଲା ଆଉ ସକାଳୁ ପ୍ରଖର ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ସେ ଗଲା ପରେ ପ୍ରଖର ଦୁଃଖୀ ରହୁଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ରୋଗିଣା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ତା ଖାଇବା ପିଇବା ବି କମ୍ ହୋଇଗଲା। ଆରେ ପ୍ରଖର, ତୁ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? ଠିକ୍ ଠାକ୍ ତ ଆସିଥିଲୁ, ମାସେ ବି ହେଇନି, ଆଉ ତୁ ମାସକରେ ରୋଗୀ ଦେଖାଯାଉଛୁ। ଖାଇବା ପିଇବା ବି କରୁନୁ। ନା ନା ଜେଜେ, ମୁଁ ତ ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଜେଜେ ଜେଜେମା ବିଚଳିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରଖରକୁ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ନେଇକି ଗଲେ। ଡକ୍ଟର ଚେକଅପ୍ କଲେ। ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ନର୍ମାଲ ଅଛି। କିଛି ଟନିକ୍ସ ଆଉ ଭିଟାମିନ୍ସ ଦେଲେ ଆଉ ଫେରେଇଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା ତ ସେମିତି ହିଁ ରହିଥିଲା। ମୁଁ କାହାକୁ କ'ଣ କହିବି? ସ୍ତୁତିକୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସ୍ତୁତି ବଦନାମ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ପ୍ରଖର ମାନସିକ ଆଉ ଶାରୀରିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲା। ଜେଜେମା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଡକେଇଲେ ଆଉ ନିଜ ନାତିର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ କହିଲେ। ସାଧୁ ନିଜ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସବୁ କିଛି ଦେଖିନେଲେ। ପ୍ରଖର, ସତ ସତ କହିବୁ, ତୁ କେବେଠାରୁ ଆଉ କେମିତି ତା ଜାଲରେ ଫସିଗଲୁ? ମୁଁ ତ ଗାଁକୁ ବୁଲିବାକୁ ବାହାରିଥିଲି। ବୁଲି ବୁଲି ମୁଁ ପୁରୁଣା ଗୁମ୍ଫାକୁ ଚାଲିଗଲି। କେଜାଣି କୋଉଠୁ ଆସିଲା ଆଉ ପଛରୁ ସେ ମୋତେ ଡାକିଥିଲା। ତାପରେ କେଜାଣି ମୋତେ କ'ଣ ହୋଇଗଲା। ମୋ ବୁଦ୍ଧି କିଛି କାମ କଲା ହିଁ ନାହିଁ। ମୋ ବ୍ରେନ୍ ଯେମିତି ଲକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସତରେ ପ୍ରଖର ବି ସ୍ତୁତି ଠାରୁ ମୁକ୍ତି ହିଁ ଚାହୁଁଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲା। ସାଧୁ ପ୍ରଖରର ଜେଜେମାଙ୍କୁ 2 ଦିନର ପରର ସମୟ ଦେଲେ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଆଣିବାକୁ କହି ଚାଲିଗଲେ। ଏବେ ସେ ଭୂତ ଯେ ସ୍ତୁତି ହୋଇ ଆସୁଥିଲା ପ୍ରଖରକୁ ପୁରାପୁରି ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ କରିଦେଲା ଆଉ ତାକୁ କହିଲା, ତୁ ମୋ ବିଷୟରେ କହି କିଛି ଠିକ୍ କଲୁନି। ଏବେ ତୁ ମୋ ସହିତ ଯିବୁ। ମୁଁ ତତେ ମାରିଦେବି। ମୋତେ ମାରନି। ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି? ତୁ ମୋ ପଛରେ କାହିଁକି ପଡ଼ିଛୁ? ବେଡ୍ରେ ଶୋଇଥିବା ପ୍ରଖର ଏମିତି 2 ଦିନ ଯାଏଁ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା। କାରଣ ସାଧୁ ଆସିବାରୁ ସେ ପିଶାଚିକୁ ବହୁତ ରାଗ ହୋଇଯାଇଥିଲା। 2 ଦିନ ପରେ ସାଧୁ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଆଉ ପିଶାଚିକୁ ଡାକି ତାକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତୁ କିଏ ଆଉ କାହିଁକି ପ୍ରଖରକୁ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ରାଗ ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷର ଜୀବନ? ଛି ଅମଣିଷ! କହ କ'ଣ ଦରକାର? ଛୁଆଟିକୁ ମାରନି। ତୋତେ ଯାହା ଦରକାର ଦିଆହବ। ତୁ ନେଇଯା। ଗାଁକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯା। ହ্যাঁ। ସ୍ତୁତିର ଆସିବା ସେଠି ବସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପବନର ବେଗ ଭଳି ଅନୁଭବ ହେଲା। ମତେ ପ୍ରଖରୀ ଦରକାର। ସାଧୁ, ତୁ ଫେରି ଯା, ନହେଲେ ତତେ ବି ମାରିଦେବି ମୁଁ। ଓମ୍ କ୍ଲିମ୍ ଲିମ୍ ଚାମୁଣ୍ଡା ଏବେ ଯାଇ ଦେଖିନେ। ଏବେ ମୁଁ ମରୁଛି କି ତୁ? ଏବେ ଏମିତି ଲାଗିଲା ଯେମିତି ସେଠାରେ କିଛି ଭୂମିକମ୍ପ ଆସିଗଲା। ତୀବ୍ର ବେଗରେ ପବନ ବହିଲା ଆଉ ସେ ପୂଜା ଜିନିଷ ଉଠେଇ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ଯେମିତି ପ୍ରଳୟ ଆସିଯାଇଥିଲା। କବାଟ ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲା ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସବୁଆଡ଼େ ଭୟ ହିଁ ଭୟ। ସାଧୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତଳୁ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଖରକୁ ତ ଫିଙ୍ଗି ଆଗରୁ ହିଁ ଚେତା ଶୂନ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା। ବଦମାସ, ଦୁଷ୍ଟ, ପିଶାଚି,
ତୁ ଏମିତି ମାନିବୁନି। ଆଉ ଜୋର ଜୋରରେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆହୁତି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ଦେଲେ। ଲୋକଙ୍କୁ ଦୂରେଇବାକୁ ସଂକେତ ଦେଲେ। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଡରିଗଲେ। ସାଧୁ ବି ସମ୍ଭାଳି ହୋଇ ପୁଣି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀମ୍ ଓମ୍ କ୍ଲିମ୍ ଶ୍ରୀମ୍ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ବିଚ୍ଛେ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀମ୍ ଓମ୍ କ୍ଲିମ୍ ଶ୍ରୀମ୍ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ବିଚ୍ଛେ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏହିସବୁ ଚାଲିଥିଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସ୍ଥିତି ଛଟପଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ବାସ୍ ବାସ୍, ମୁଁ ପ୍ରଖରକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ତୁମେ ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ତୁ କିଏ? କେଉଁଠୁ ଆସିଲୁ? ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଫସାଉଛୁ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ବି ତୁ 2ଟା ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସେଇଛୁ ଆଉ ମାରି ଦେଇଛୁ। ଲୋକେ ବୁଝି ବି ପାରିଲେନି। ତତେ ଏତେ ସହଜରେ ଛାଡ଼ିଦେବି? ମତେ କ୍ଷମା କର, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗଣିକା ଥିଲି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଘର ଆଉ ସମ୍ମାନ ସହିତ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ମତେ ବାହା ହେବାର କଥା ଦେଇ ଆଣିଥିଲା। ମୁଁ ତା ସହିତ ଆସିଗଲି। ତା ଘର ଲୋକେ ମତେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଦେଲେ। ମୁଁ ତା ସହ ଝଗଡ଼ା କରିବାକୁ ଲାଗିଲି, ତ ସେ ମତେ ମାରି ଗାଁଠାରୁ ଦୂରରେ ପୋତିଦେଲା। କଥା ତ ବହୁତ ପୁରୁଣା। ଏବେ ତୁ ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ମାରିବୁ? ତୁ ନିରୀହ ସାଧାରଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେ। ମତେ ମୁକ୍ତି ଦେଇଦିଅ, ମତେ କ୍ଷମା କର। ମୁଁ ପ୍ରଖରକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଆଉ କାହାରି କିଛି କ୍ଷତି କରିବିନି। ତାପରେ ତୀବ୍ର ପବନ ସହିତ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ବୁଲି ବୁଲି କିଛି ପଡ଼ିଗଲା। ତୀବ୍ର ଶିଖା ଉଠିଲା ଆଉ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସିଲା। ଏବେ ପିଶାଚି ଗଲା। ଏବେ ପ୍ରଖର ଠିକ ହୋଇଯିବ। କ'ଣ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର? ହଁ, ଏବେ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ? ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ। 1980 ମସିହାର କଥା। ଜାପାନର ୟୋକୋହାମା ସହରରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ହସ ଖୁସିରେ ବିତୁଥିଲା। ବୋଧେ ସେ ସମୟରେ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଖୁସି ସହରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଏ ସହର ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ସେତେ ଏଠିକାର ଲୋକ ବି। ୟୋକୋହାମା ସହରର ଛୋଟ ଘରେ 25 ବର୍ଷର ପିଲା ସିଞ୍ଜୋ ଆଉ ତା ମା ରହୁଥିଲେ। ସିଞ୍ଜୋର ବାପା ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ତା ମାମୁଁ ରହୁଥିଲେ। ଭଲ ଥିଲେ। ମାମୁଁ ନମସ୍କାର। ଆରେ ସିଞ୍ଜୋ, ଏଥର ତୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସିଲୁ। ନୂଆ ଚାକିରି ମାମୁଁ, ଛୁଟି ମିଳେନି। ସିଞ୍ଜୋ ତା ମାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଆଉ କେବେ ଏମିତି କାମ କରୁନଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ତା ମା ଦୁଃଖୀ ହେବେ। ପୁଅ, ତୋ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ତ ତୁ ଭଲ ଚାକିରି ବି ପାଇଗଲୁଣି। ଭଲ ଝିଅଟିଏ ଦେଖି ବାହା ହେଇଯା। ମା, ବାହା ତ ହେଇଯିବି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଝିଅ ବି ତ ମିଳିବା କଥା। ସେତେବେଳେ ସିଞ୍ଜୋ ପଡ଼ୋଶୀର କାନ୍ଦିବାର ଶବ୍ଦ ଆସିଲା। ସିଞ୍ଜୋ ଆଉ ତା ମା ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖିଲେ। ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଦେଲେ। ମୋ ପୁଅକୁ ଇଏ କାହାର କ'ଣ କରିଥିଲା? ଆରେ ମୋ ପୁଅ। ସହରର ପୋଲିସ ତନା ଘନାରେ ଲାଗିଗଲା। ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସକୁ କିଛି ବି ମିଳିଲାନି। ସୁଜୁକା, ଆଜି ଅଫିସରେ ବହୁତ କାମ ଅଛି। ମୁଁ ରାତିରେ ଡେରିରେ ଆସିବି। ତୁ ଖାଇ ଶୋଇଯିବୁ। ଓକେ ନୋବିତା, ତୁମେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଇନେବ। ନୋବିତା ପୁରା ଦିନ ଅଫିସରେ କାମ କରି ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଫେରିବା ପାଇଁ ରାତିରେ ବାହାରିଲା, ତ ରାତି 11ଟା ହେଇସାରିଥିଲା। ନୋବିତାକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସିବାଲା ତା ଘର ପାଖରେ ନିଛାଟିଆ ରାସ୍ତାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଆଜ୍ଞା, ଆଗ ଗଳି ବହୁତ ସରୁ। ଗାଡ଼ି ବ୍ରେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ପାଖରେ ତ ଅଛି, ମୁଁ ଚାଲିକି ପଳେଇବି। ନୋବିତା ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାସ୍ତାଟି ନିଛାଟିଆ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନୋବିତା ନିଜେ ନିଜେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ତେବେ ହଠାତ୍ ପଛରୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା, ନୋବିତା। ନୋବିତା ଯେମିତି ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିଲା, ତା ପଛରେ ଗୋଟିଏ ଛାଇ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କେତେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସହରର ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଭୟ ପଶି ଯାଇଥିଲା। ରାତି 8ଟା ପରେ ସଡ଼କ ନିଛାଟିଆ ଆଉ ମାର୍କେଟ ଖାଲି ହେଇଯାଉଥିଲା। ସହରର କୋଉ ବି ଲୋକ ପାଖରେ ସାହସ ନଥିଲା କି ରାତି 8ଟା ପରେ ଘରୁ ବାହାରିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଅଜବ କଥା ଥିଲା, କେବଳ ପୁରୁଷଙ୍କର ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଥିଲା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକା ପରି ମରା ଯାଇଥିଲା। କେହି ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ନୃଶଂସତାର ସହ କାଟି ଦେଇଥିଲା। ଭାଇ, ବହୁତ ଡରି ଯାଇଛି। ଅଫିସ ଯିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଘରୁ ବି ବାହାରୁନି। ଭାଇ, ମୋର ବି ଏଇ ଅବସ୍ଥା।
ଶୁଣିଛି ଗୋଟେ ପିଶାଚି ଅଛି ଯେ ଖାଲି ପୁରୁଷଙ୍କୁ ମାରୁଛି। ପ୍ରତିଦିନ କାହାରି ନା କାହାରି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଉଥିଲା ଆଉ ଲୋକେ କଥା ଗଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କେହି କହୁଥିଲା ପିଶାଚି କରିଛି, କେହି କହୁଥିଲା ଏଲିଏନ୍। ସତ୍ୟତା କାହାକୁ ଜଣା ନଥିଲା, କାହିଁକି ନା କେହି ଜୀବିତ ଲୋକ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଦେଖିନଥିଲେ। ଯିଏ ବି ଦେଖିଥିଲା ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମା 20 ଦିନ ହେଲାଣି କାମକୁ ଯାଇନି, ଏମିତି ତ ମୋତେ ଚାକିରିରୁ କାଢ଼ିଦେବେ। ପୁଅ ଜୀବନ ଅଛି ତ ସବୁ ଅଛି। ଥରେ ଏଇ ରହସ୍ୟ ଖୋଲି ଯାଉ, ତାପରେ ତ ଚାକିରି ବହୁତ ମିଳିଯିବ। ସିଞ୍ଜୋ ନିଜର ଚାକିରିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ମନରେ ଏହି ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ କିଛି ଜୁଆର ବି ଉଠୁଥିଲା। ମା ମାଇଙ୍କ ଚିଠି, ମାମୁଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି। ଚାଲ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ନା ମା ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଥରେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯାଉ, ତାପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ନେଇଯିବି। ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁ ନିଜ ଧ୍ୟାନ ରଖିବୁ। ସିଞ୍ଜୋ ନିଜ ମାମୁଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଗଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ଲୋକାଲ ବସ୍ ଧରି ହସ୍ପିଟାଲ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମାମୁ ମାଇଙ୍କୁ ଭେଟି ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିଲା। ମାଇଁ ଏବେ ମାମୁଙ୍କ ଦେହ କେମିତି ଅଛି? ପ୍ରଥମରୁ ଟିକେ ଠିକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଚିନ୍ତା ଅଛି। ଭୟର ଚିନ୍ତା? ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଗଲା? କଣ क्या କହିବି, बताऊं, ସେଇ वही ଭୟ। डर। 3 ଦିନ दिन ଆଗରୁ पहले ରାତିରେ रात को କିଛି किसी କାମ काम के ପାଇଁ लिए घर से ବାହାରିଥିଲେ, निकले थे ଆଉ और ସକାଳୁ सुबह ଘର घर से ବାହାରେ बाहर ଏମିତି इस ଅବସ୍ଥାରେ हालत में ଥିଲେ। मिले। ମାଇ ବହୁତ ଭୟରେ ଥିଲେ। ସିଞ୍ଜୋ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲା ଆଉ ଶାନ୍ତ କରେଇଲା। ମାଇଁ ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ତୁମେ ଜମା ଚିନ୍ତା କରିବନି। କାଲି ମାଙ୍କୁ ନେଇ ପୁଣି ଆସିବି। ଠିକ ଅଛି ସିଞ୍ଜୋ। ରାତି ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ଘଣ୍ଟାରେ ସେତେବେଳେ 10:30 ହେଉଥିଲା। ସିଞ୍ଜୋ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଘର ଆଡ଼କୁ ବାହାରିଲା। ୟୋକୋହାମାର ନିଛାଟିଆ ରାସ୍ତା, ଦୂର ଦୂର ଯାଏଁ କେହି ଲୋକ ନଥିଲେ ଆଉ ଘର ଯିବା ପାଇଁ କିଛି ଗାଡ଼ି ବି ନଥିଲା। ସିଞ୍ଜୋକୁ ଟିକେ ଡର ବି ଲାଗୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ପଛରୁ ଶବ୍ଦଟି ଆସିଲା, ସିଞ୍ଜୋ। ସେ ବହୁତ ଡରିଗଲା ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଦୂରରୁ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ଆସୁଥିବାର ଦେଖାଗଲା। ସିଞ୍ଜୋ ହାତ ଦେଖେଇ ଲିଫ୍ଟ ମାଗିଲା। ବାଇକ୍ ଆସି ସିଞ୍ଜୋ ପାଖରେ ରହିଗଲା। ମୋତେ ମେଡିସିନ ସ୍କୋୟାର ଯିବାର ଅଛି, ତୁମେ ଯେତେ ଦୂର ଯିବ ମୋତେ ସେଇଠି ଛାଡ଼ିଦିଅ। କୌଣସି ଗାଡ଼ି ନଥିଲା ଯିବାକୁ, ତୁମେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିଗଲ, ନହେଲେ କେମିତି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ବୋଧେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବୋର୍ କରୁଛି, ସରି। ଏଇଠି କାହିଁକି ଅଟକିଲ? କ'ଣ ତୁମ ଗନ୍ତବ୍ୟ ଆସିଗଲା? ମୋର ନୁହେଁ, ତୋ ଗନ୍ତବ୍ୟ ଆସିଗଲା। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ତୁମେ କିଏ? ମୁଁ ତ ମୃତ୍ୟୁ। ସିଞ୍ଜୋ ତା ମୁହଁ ଦେଖି ବହୁତ ଡରିଗଲା। ଆଖି ବନ୍ଦ କରିନେଲା ଆଉ ସେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦିଅ, ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ଛାଡ଼ିଦେବି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ତତେ ମୋ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶେଇ କଥା କହିବାକୁ ହେବ କି? କ'ଣ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର? ଉତ୍ତର ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତ ଯିବାକୁ ଦେବି, ନହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ। ଭୟରେ ସିଞ୍ଜୋର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ଯେମିତି ସେମିତି ସେ ଆଖି ଖୋଲିଲା। ତାପରେ ସେ ଝିଅର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦେଖି ସିଞ୍ଜୋର ଚିତ୍କାର ବାହାରିଗଲା। କୁହନ୍ତି ସେ ଚିତ୍କାର ପୁରା ସହର ଶୁଣିଥିଲା। ଜଣା ନାହିଁ ସେ କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲା କି ତାର ମୃତ୍ୟୁ କେମିତି ହେଇଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ 2020, ଏବେ ମଧ୍ୟ ୟୋକୋହାମାର ରାସ୍ତାରେ କେବେ କେବେ ସେ ମିଳିଯାଏ ଆଉ ପଚାରେ, କ'ଣ ମୋ ସୁନ୍ଦର? ତେହେରାନ ନାଁରେ ଗୋଟିଏ ସହର ଥିଲା ଆଉ ସେ ସହରର ଠିକ୍ ମଝିରେ ପୋସ୍ ଏରିଆରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗା, ଯାହା ବର୍ଷରୁ ସେମିତି ହିଁ ପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାକୁ କିଣିବାକୁ କେହି ରାଜି ନଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଗୁଜବ ଥିଲା କି ସେ ଜାଗାରେ କିଛି ତ ରହସ୍ୟମୟ ଅଛି। ପ୍ରାୟ ସେ ଜାଗାରେ ଅଜବ ଅଜବ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟୁଥିଲା। ସହରର ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଭୟ ଆଉ ବୈଭବ ନାମକ 2 ସାଙ୍ଗ ରହୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ବିଲ୍ଡିଂରେ ରହୁଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ଅଫିସରେ ହିଁ କାମ କରୁଥିଲେ। ଏକାଠି କାମକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଦୁହିଁଙ୍କ ଫ୍ଲାଟ୍ ବି ଏକା ପରି ହିଁ ଥିଲା। ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ 2 ଜଣ। ଆରେ ବୈଭବ, ଆଜିର କାମ ତ ସରିଗଲା, ଘରକୁ ଯାଇ ଚା କପେ ପିଇବା ଚାଲ। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ, ଆଜିର ଚା ମୋ ଘରେ।
ସବୁକିଛି ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିଥିଲା। ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ନିଜ ସେଲେରୀରୁ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲେଇବା ସହ କିଛି ସଞ୍ଚୟ ବି କରୁଥିଲେ। ଭାଇ ଏଇ ଦେଖ, ଆଉ କହ ଜାଗାଟା କେମିତି ଅଛି? ଭଲ ଅଛି ସାଙ୍ଗ। କ'ଣ ଏଠି ଘର କରିବା ପାଇଁ ଭାବିଛୁ? ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଏବେ ତ ଜାଗା କିଣିଛି, ଘର ତିଆରି ପାଇଁ ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚିଲା କୋଉଠୁ? କିଛି କଥା ନାହିଁ ସାଙ୍ଗ, ଯେବେ ଟଙ୍କା ଆସିଯିବ ସେତେବେଳେ ବନେଇ ନେବୁ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଜାଗାରେ ଏତେ ଶସ୍ତା ଜାଗା ମିଳିଯିବା କମ୍ କଥା ନୁହେଁ। ବୈଭବ ତ ଜାଣି ବି ନଥିଲା କି ତାକୁ ସେ ଜାଗା ଏତେ ଶସ୍ତାରେ କେମିତି ମିଳିଗଲା। ଶେଷରେ ଏଇ ଜାଗାଟି ତ ସେଇ ଜାଗା ଯାହାକୁ ବର୍ଷରୁ କେହି ବି କିଣୁନଥିଲେ। ଦୁହେଁ ଜାଗା ଦେଖି ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ସବୁକିଛି ପୁଣି ସେମିତି ହିଁ ଚାଲିଲା। ସେ ଘରୁ ଅଫିସ, ଆଉ ଅଫିସରୁ ପୁଣି ଘର। କିଛି ଦିନ ଏମିତି ହିଁ ବିତିଗଲା। ସେଦିନ ରବିବାର ଥିଲା, ତ ବୈଭବ ନିଜ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ପ୍ଲାନ୍ କଲା। ଯେମିତି ସେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ତ ନିଜ ଜମିରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗାତ ଦେଖି ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଗଲା। ଆରେ ଏଇ ଗାତ ଏଠି କିଏ ଖୋଳିଲା? ବୈଭବ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି କେହି ନଥିଲେ ଯାହାକୁ ସେ ବିଷୟରେ ପଚାରିଥାନ୍ତା। ସେତେବେଳେ ସେ ଗାତରୁ ଗୋଟିଏ ବିକଟାଳିଆ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା। ବୈଭବ ହଠାତ୍ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିନେଲା। ଆଜି ତା ପାଖରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଘର, ଗାଡ଼ି, ଚାକର, ଚାକରାଣୀ ସବୁ ଥିଲେ। ଏବେ ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପୁଅ ସହ ରାଜକୀୟ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲା। ଦିନ ବିତି ଚାଲିଥିଲା। ତାକୁ ତା ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗ ଅଭୟ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ବୈଭବ ଅଭୟକୁ କଲ୍ କଲା। କେମିତି ଅଛୁ ଅଭୟ? ଭଲ। ଆଜି ଏତେ ଦିନ ପରେ ସାଙ୍ଗର ମନେ ପଡୁଛି ନାଇଁ? କ୍ଷମା କର ସାଙ୍ଗ, ତତେ ଆଜି ମୋ ଘର ଆସିବାକୁ ହବ। ତତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଅଭୟ ନିଜ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଆସିଲା। ୱା ଭାଇ ବୈଭବ, ତୁ ତ କୋଉ ରାଜାଠୁ କମ୍ ଲାଗୁନୁ। ବହୁତ ଟଙ୍କା କମେଇ ନେଲୁ ତୁ ନାଇଁ? ହଁ ସାଙ୍ଗ, ବାସ୍ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପା। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କେମିତି କରିଲୁ ତୁ? ଆରେ ସେସବୁ ତ ପରେ କଥା ହେବା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବା ବରାଦ କରେ। ଖାଇବା ପିଇବା ସାରି ବୈଭବ ଆଉ ଅଭୟ ଗାର୍ଡେନ ଆଡ଼କୁ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ। ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଅଭୟର ଆଖି କୂଅରେ ପଡ଼ିଲା। ଆରେ ବା, ଏଠି ତ ଗୋଟିଏ କୂଅ ବି ଅଛି। ଏହା କହି ସେ କୂଅ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ବୈଭବ ତାକୁ ଅଟକାଇ ଦେଲା ଆଉ କଥାକୁ ବଦଳେଇ ଦେଲା। ଅଭୟ, ତୁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆସିଛୁ, ତତେ କିଛି ଦିନ ଏଠି ମୋ ସହିତ ରହିବାକୁ ହବ। କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ, ମୋ କାମର କ'ଣ? ମୋତେ ଚାକିରିରୁ କାଢ଼ିଦେବେ। ସେସବୁ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ମୋତେ ତ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ସମୟ କାଟିବାର ଅଛି, ବାସ୍। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ରହିଯାଉଛି। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ରାତି 12ଟା ବାଜିଲା ମାତ୍ରେ ବାହାରୁ କୌଣସି ଏକ ଶବ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ବିକଟାଳିଆ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା। ଏହା ଶୁଣି ଅଭୟର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ଝରକା ଖୋଲି ବାହାରକୁ ଦେଖିଲା ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ବୈଭବ ସେ କୂଅ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ଥିଲା। ଏଇ ନେ ତୋର ଆଜିର ଭୋଜନ, ଆଉ ମୋ ପୁରସ୍କାର ମୋତେ ଦେଇଦେ। ତାପରେ ବୈଭବ ଯେମିତି ନିଜ ହାତ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଲା, ତା ହାତରେ ସୁନାର ମୁଦ୍ରା ଆସିଗଲା। ଅଭୟ ଏସବୁ ଦେଖି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ତାକୁ କିଛି ଜଣା ନଥିଲା ଯେ ଏସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ବୈଭବ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଅଭୟ ରାତି ସାରା ଏ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ବୈଭବ, ଏସବୁ କ'ଣ ଚାଲିଛି? କ'ଣ? ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି। କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ତୋତେ କୂଅ ପାଖରେ ଦେଖିଲି, ଆଉ ତୁ ଯାହା କହିଲୁ ସେସବୁ ଶୁଣିଲି ବି। ଏତିକିରେ ଅଭୟକୁ ବୈଭବର କଟା ହାତଟି ଦେଖାଗଲା। ଏ କ'ଣ କଲୁ ତୁ? ମୋତେ ସବୁ ଜାଣିବାର ଅଛି, ପ୍ଲିଜ୍ କହ ମୋତେ। ଏସବୁ ସେଇ ଜାଗାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କିଏ ଅଛ ସେଠି? ତୁ ଡରନି, ମୁଁ ତୋର କିଛି କ୍ଷତି କରିବିନି, କିନ୍ତୁ ତତେ ମାଲାମାଲ କରିଦେବି। କିନ୍ତୁ କେମିତି? ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହବ? ତତେ ନିଜ ରକ୍ତ ମୋତେ ଦେବାକୁ ହବ। କିଛି ବୁନ୍ଦା ରକ୍ତ ଦେଇ ତୁ ଧନୀ ହେଇଯିବୁ। ଭାବିନେ ଲାଭର କଥା।
ବାସ୍ ସେବେଠୁ ମୁଁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ରକ୍ତ ଦଉଛି ଆଉ ତା ବଦଳରେ ସେ ମୋତେ ସୁନା। ଅଭୟ ଏଇ ସବୁ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ ଏବେ ତୋ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି, ଏବେ ତ ରକ୍ତ ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦେ। ଇଏ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ହଉ ଛାଡ଼, ମୁଁ କିଛି ଉପାୟ ଖୋଜି ନେବି। ଅଭୟ ସାରା ଦିନ ଏଇ ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିଲା, କେମିତି ସେ ନିଜ ସାଙ୍ଗକୁ ଏସବୁରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ରାତି ହେଇସାରିଥିଲା, ପୁଣି ସେଇଆ ହେଲା। କୂଅରୁ ପୁଣି ସେ ଶବ୍ଦ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ବୈଭବ କୂଅ ପାଖକୁ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ତା ରକ୍ତ କାଢ଼ି କୂଅରେ ପକେଇବା ଆଗରୁ ଅଭୟ ଆସି ତା ହାତକୁ ଧରିନେଲା। ର ବୈଭବ, ବହୁତ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଏବେ ତୋତେ ସବୁ କରିବାକୁ ଦେବିନି। ଅଭୟ ତୁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? ଯା ଏଠୁ। ହଁ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି, କିନ୍ତୁ ତୋତେ ସାଥିରେ ନେଇକି ଯିବି। ସେ ନାରାଜ ହେଇଯିବ, ଅନର୍ଥ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଅଭୟ ତା କଥା ଶୁଣିଲାନି ଆଉ ତାକୁ ସେଇଠୁ ଭିତରକୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ତୁ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ ଅଭୟ, ଏବେ ତା କୋପର ଭାଗି ମୋ ପୁରା ପରିବାରକୁ ସହିବାକୁ ହବ। ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, କିଛି ବି ହବନି। ସେତେବେଳେ ଏକ ଜୋର ଶବ୍ଦ ସହ କବାଟ ଭାଙ୍ଗିଲା ଆଉ ସେଇଠୁ ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ପିଶାଚ ଭିତରକୁ ଆସିଗଲା। ମତେ ଭୋକ ହଉଛି, ରକ୍ତ ଦରକାର, ମତେ ରକ୍ତ। ଆଉ ସେ ବୈଭବର ଛୁଆକୁ ଟାଣି ଟାଣି ନେଇକି ଯାଉଥିଲା। ଏଇ ସବୁ ଦେଖି ଅଭୟ ସେ ପିଶାଚର ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଲା। ସେ ପିଶାଚ ଛୁଆକୁ ନେଇ କୁଆଁକୁ ଯାଉଥିଲା କି ଅଭୟ ସେ କୂଅ ଆଗରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲା। ମୁଁ ତୋତେ ଛୁଆକୁ ନେବାକୁ ଦେବିନି, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେ। ଘୁଞ୍ଚି ଯା ମୋ ରାସ୍ତାରୁ, ନହେଲେ ତତେ ବି ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ସେତିକିବେଳେ ବୈଭବ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମୋ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିଦେ, ମୁଁ ତ ତତେ ପ୍ରତିଦିନ ରକ୍ତ ଦିଏ। ଏବେ ତୋ ରକ୍ତ ଦରକାର ନାହିଁ ମତେ, ମୁଁ ଏବେ ଛୁଆର କୁଆଁରୀ ରକ୍ତ ପିଇବି। ତୁ ଏମିତି କରିପାରିବୁନି, ମୁଁ ତତେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ରକ୍ତ ଦେଇ ଆସୁଛି। ତୁ ସେ ରକ୍ତ ମତେ ମାଗଣା ଦେଇନୁ, ତା ବଦଳରେ ମୁଁ ତତେ ଅଗଣତି ସୁନା ବି ଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ପିଶାଚ ମାନିଲାନି ତ ବୈଭବ ଆଗକୁ ଗଲା ଆଉ ଅଭୟକୁ କୂଅ ଭିତରକୁ ଠେଲିଦେଲା। ବିଚରା ଅଭୟ କୂଅରେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ସେଇଠୁ ବାହାରିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବୈଭବ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ତ ତୋ ଛୁଆକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି, ଆଉ ତୁ ମତେ ହିଁ ଠେଲିଦେଲୁ। ଅଭୟ, ମୁଁ ତୋଠାରୁ ବେଶୀ ମୋ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି ତୋର? ତୁ ମୋର କିଛି କରିନୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ରାସ୍ତା ନଥିଲା। ମୁଁ ରକ୍ତ ଦେଇ ଦେଇ ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ରକ୍ତ ଦେବାକୁ ମନା କରିଥାନ୍ତି ସେ ପିଶାଚ ମୋତେ ଆଉ ମୋ ପରିବାରକୁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା। ଯୋଉଦିନ ତୁ ମୋତେ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ସେଇଦିନ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ମୋ ମନକୁ ଆସିଥିଲା କି ତୋତେ ଫସେଇ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଯିବି। ଏଇ ଉପହାର ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। କେତେ ସମୟରୁ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ରକ୍ତ ପିଉଥିଲି, ଏବେ ଯାଇ ଗୋଟା ମଣିଷ ମିଳିଛି। ଏହା କହି ସେ ପିଶାଚ ଛୁଆକୁ ବାହାରେ ଛାଡ଼ି କୂଅକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଅଭୟର ଶବ୍ଦ ଏବେ ଚିତ୍କାରରେ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ସେ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା। ଅଭୟ ସେ ଜୀବଠାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କୂଅରେ ଛଟପଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଜୀବଟି ଅଭୟକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିନେଲା। ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ତୁ ମୋ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କଲୁ, ଭଗବାନ ତୋତେ କେବେ କ୍ଷମା କରିବେନି। ଶବ୍ଦ ଆସିବା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା, ପରିବେଶ ପୁରା ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ବୈଭବ ଜାଣି ସାରିଥିଲା ଯେ ତା ସାଙ୍ଗ ଆଉ କେବେ ଫେରି ଆସିବନି। ବୈଭବ ନିଜ ପରିବାର ସହ ସେ ଘରକୁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଗଲା। କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏବେ ବୈଭବ ଆଉ ତା ପରିବାର କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ସେ ଘର ପାଖରୁ କେହି ପାରି ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଚିତ୍କାର ଆଉ ବିକଟାଳିଆ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଶୁଣାଯାଏ। ପ୍ଲିଜ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏଇମିତି ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ କାହାଣୀ ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।